اس کے بغیر تمہاری نمازیں بھی کو نہیں. تم نمازی کہتے ہو. حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے یوم محشر میں نماز کا پوچھا جائے گا. کہتے ہو نا؟ اسی حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے لا صلاۃ الا بذوی قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. لکھو لیکن نماز کا پوچھے گا، وہ حدیث کہتی دل کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو جو ہوتی نہیں اس کا کیا پوچھیں گے؟ جو ہوتی نہیں اس کا کیا پوچھیں گے؟ یہ نماز صورت ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے. جس کو 72 فرقے والے پڑھتے ہیں یہ نماز صورت ہے. جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھ کے چلا گیا، پڑھا کے بھی چلا گیا. مجدد صاحب فرماتے ہیں عام آدمی کی نماز صورت، خاصان خدا کی نماز حقیقت. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. یہ بھی فرمایا جب تک حقیقت نہ ملے صورت کو نہ چھوڑے. اب نماز حقیقت کیا اور صورت کیا پتہ ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل او واللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک. آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے ہیلو جت کری منافق، اور جنہوں نے نہیں مانا کافر. اب مسلمان کس کو کہتا ہے؟ کہہ دے اللہ ایک ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں ایک ہی نقطے وچ گل منہ کو وہ مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. وہ کہتا ہے گھر وچ آٹا ہی کوڑی. منافق کرتا ہے نا. پھر کہتا ہے اللہ سمت، اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے، وہ لامی والد ہوا لامی ولد. وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا نا. تمہارا دل تو منافق تھا نا. یہ نماز دکھاوا بھی ہے. قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی بھی ہے اور دکھاوا بھی ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی دیر سے بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ میں اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں تو نہ میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. اللہ جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ ہوشیار ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے. یہ نماز دکھاوا ہے. بھلے گھر میں جا کے کنیاں بند کر کے بھی پڑھو، یہ نماز دکھاوا ہی ہے. یہ نماز صورت ہے. ہاں وہ نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز حقیقت یہ تمہارا پہلا رکن ہے. پہلا رکن کلمہ. کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، دودھ میں آ گیا. دودھ ہو گیا نا تو دودھ کا رگڑا لگا تو مومن بنا نا. دودھ کا رگڑا لگا تو مکھن بنتا ہے نا. ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا نا، تو بار بار تکرار سے اس کے نور سے پھر تو مومن ہوا نا. یہ تیرا پہلا رکن ہے. یہ تیرے قرآن کا پہلا لفظ ہے. الف لام میم. تو میں نے کہا روپے مقتیات. آگے چلو آگے کیوں چلے؟ اس سے پوچھ پہلے کھڑا ہوا ہے کیا کہتا ہے. سلطان سے فرماتے ہیں میں کوئی زہری مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ لے لیا کہ اس میں کچھ ہوگا نا، اللہ سے اللہ نہیں کرتا رہا. فرماتے اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. فرماتے ہیں جب سینہ منور ہو گیا تو حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا، سینے سے سینہ لگایا. وہ سارے علم مجھے خود بخود ہی آ گئے جو ان مدرسوں میں سے مجھے حاصل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سینے ملانے سے خود بخود حاصل ہو گیا. اللہ سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہے. اسی سے تو پاک ہو جائے گا. جب پاک ہو جائے نا پھر آگے چلنا نا ہوتا المتقین. پھر کتاب تجھے ہدایت دے گی نا، ورنہ تجھے گمراہ کر دے گی. اور اسی قرآن نے ان کو ہدایت دی اور ان کو گمراہ کر دیا. یہ تمہاری پہلی سنت بھی ہے. حضور پاک غار حرا میں کیا کرتے؟
नफल तो कोई नहीं पढ़, नमाजें थी कोई नहीं उस वक्त, जिक्र अल्लाह ही करते, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते। गारे हराम में जाकर मस्ती पैदा होती, गारे हराम में चले जाते। फिर जब आपने मुसलमान बनाए तो वो तो नौ मुस्लिम थे, तो नमाजें उस वक्त भी कोई नहीं थी, जिक्र अल्लाह ही था, वो भी जिक्र अल्लाह करते रहे। जिक्र अल्लाह से उनके सीने मुनव्वर हो गए। फिर नमाजें उतरी, फिर नमाजें हल्कों में नहीं अटकी, सीधी सीनों में गई। अब कुरान में एक आयत है, उठते बैठते हत्ता करवटें लेते मेरा जिक्र कर, खरीदो फरोख्त में भी इससे गाफिल ना रहे। आदमी सोचता है अल्लाह ने क्या की थी, मेरे साथ पेट भी लगा दिया, बीवी बच्चे भी लगा दिए, कहता खरीदो फरोख्त में भी कर, सोते में भी कर, उठते बैठते कर, यही सोचता है ना। वो तुझे नहीं कहा, वो जो तेरे अंदर इंसान रहता उसको कहा। अल्लाह, जब तेरा इंसान जाग उठेगा उसको कहा। वो तेरे बच्चे तो नहीं है ना, वो तुझे नींद तो नहीं आती है ना, वो तू अल्लाह अल्लाह कर, और तेरे तुझे कहा तू बच्चों की परवरिश काज कर। तेरा इंसान जाग उठेगा, फिर दस्तकार में दिल याद, फिर तू कोशिश करेगा मैं अखबार साला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, गाड़ी चलाता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करेगा मैं नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे। उस वक्त जुबान कहेगी कह दे अल्लाह ही कह, दिल कहेगा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह समझ अल्लाह ही अल्लाह, लामिया लामिया, दिल कहेगा अल्लाह ही अल्लाह। अब जुबान इकरार करिए, दिल तस्दीक करे ना, इसको बोलते हैं इकरार बिल्लिसान, तस्दीक बिकल्ब। अल्लाह जुबान दलील से मनवा रही है कि कह दे अल्लाह है क्या है, और दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह ही अल्लाह। जुबान का तसरफ है, यहाँ बोलते हो बीबीसी वाले सुनते हैं, और दिल का तसरफ है यहाँ गूंजता है अर्श मौला वाले सुनते हैं। तुम्हारी नमाज को ये दिल अर्श मौला में लेके जाएगा। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर पाक से पूछा कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे वसवसे आते हैं। आपने कहा तुम्हें दो तरह का सवाब मिल रहा है, एक नमाज पढ़ने का और एक जिहाद करने का। जब तुम्हारे अंदर वसवसे आते हैं, वो जो तेरे अंदर अल्लाह अल्लाह उसको बाहर निकालती है ना, फिर वो वसवसे आते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह उनको बाहर निकालती है, तो तेरे अंदर लड़ाई शुरू हो गई ना, वो अल्लाह और शैतान की लड़ाई शुरू हो गई ना, तो ये जिहाद है ना। तो अगर तेरे अंदर वसवसे आए तो कोई निकाले ही नहीं, तो दिल में बैठ गए, इसका मतलब तेरा दिल उसके साथ शामिल है ना। अल्लाह, तो फिर ये जिहाद तो नहीं है, ये मुनाफिकत है ना। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आदमी की समझ में नहीं आते हैं, आवाम की समझ में आ जाती हैं, हमारे उलमा की समझ में नहीं आती। हकीकत है, पता नहीं क्या राज है। ठीक है, आगे भी फतवे बहुत सारे लगे हुए, एक और लग गया तो क्या। अब बात ये है कि ये जो तुम्हारा जिस्म है ये ऊपर नहीं था, आगे भी नहीं होगा। आगे जो तुमको जिस्म मिलेंगे वो तो दूसरे मिलेंगे ना जलेंगे, ना मरेंगे, ना बूढ़े होंगे, ये तो मानते हो ना। जब इस जिस्म को ना पहले से तलक ना आखिर से तलक, फिर इसको नमाज पढ़ने की जरूरत भाई, इसको यही मिट्टी में चला जाना, फिर इसको नमाज पढ़ने की जरूरत है? इसको जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। इसके अंदर वो जो रूह चिमटी हुई है उनको जरूरत है ना। जिस तरह माँ बेटे को उठाती बिठाती है, इस तरह ये जिस्म उन रूह को रुकू सुजूद कराता है। वो रूहें इस जिस्म की मोहताज, जिस तरह वो बेटा उस माँ का मोहताज। जब बेटा जवान हो जाता है तो माँ उसकी मोहताज हो जाती है। जब तुम्हारी रूह अंदर से जवान हो जाती है, ये जिस्म उसका मोहताज हो जाता है ना।